sum. Using algebraic identity, find the coefficients of x square, x and constant term without actual expansion. So நம்ம வந்து algebraic identity யூஸ் பண்ணணும், ஆனால் அதை expand பண்ணவே வேண்டாம். அதை expand பண்ணாமலே நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க, coefficients of x square, x and the constant term கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது என்ன ஃபார்மில் இருக்குது பாருங்கள், x plus a, x plus b, x plus c அந்த ஃபார்மில் இருக்கா. ஸோ அந்த ஃபார்மில் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லாமா, அது எழுதிக்கோங்க. x plus a into x plus b into x plus c is equal to, what's the formula? It is x cube plus a plus b plus c into x square plus ab plus bc plus ca into x plus abc. So this is the formula இல்லையா. இப்போ கவனமாக கவனிங்க, எக்ஸ் இருக்க இடத்துல நமக்கு இங்கே என்ன இருக்குது, கொஷினில் எக்ஸ் தான் இருக்குது. ஸோ எக்ஸ் இருக்க இடத்துல எக்ஸ் தான் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் பாருமா, ஏ இருக்க இடத்துல என்ன இருக்குது கொஷினில் 5 இருக்குது. ஸோ ஏயோட வேல்யூ 5. நெக்ஸ்ட் பியோட வேல்யூ என்னது 6, சியோட வேல்யூ என்னது 7. ஸோ சி வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு 7. இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க, வித்தவுட் ஆக்சுவல் எக்ஸ்பேன்ஷன். நீ இந்த ஃபார்முலா படி எக்ஸ்பேண்டே பண்ணக்கூடாது. பண்ணாமல் நம்ம எப்படி கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கிறது? கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னால் என்னமா இருக்குது, எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி இந்த டேர்ம் மட்டும் தான் என்னது, கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர். அப்போ என்ன இருக்குது, a plus b plus c இல்லையா. ஸோ a வேல்யூ, b வேல்யூ, c வேல்யூ நம்ம எழுதியிருக்கோம். அப்போ a plus b plus c கண்டுபிடிச்சா நமக்கு என்ன வந்துடும், கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்துடும் இல்லையா. ஸோ கோஎஃபிஷியன்ட் of x square is equal to a plus b plus c. So a value is 5 plus b value is 6 plus c value is 7. So 5 plus 6 is 11, 11 plus 7 is equal to 18. This is the answer. Okay, next find out the coefficient of x now. Okay, see the formula now. What is the coefficient of x? My x is here, so coefficient of x is this one. Okay, ab plus bc plus ca. Take and write that here, ab plus bc plus ca. Okay, now substitute the values. A value is 5, a into b, right? So 5 into 6, b value is 6. Next what you have, plus, then what you have, b into c, b value is 6 into c value is 7. Then what you have, plus, put the plus sign, and then c into a, c value is 7, then a value is 5. Okay, now multiply all this. 5 6 are 30. Next what you have, plus 6 7s are 42. Then what you have, plus, then 7 5s are 35. Okay, now add all this. What you will get, 30 plus 42 is 72. 72 plus 35 is 107. Okay, next find out the constant term. Okay, constant term. See the formula. What is the constant term? The last constant term is a into b into c, right? So now take and write that constant term is equal to abc. That means a into b into c. A value is 5 into b value is 6 into c value is 7. Multiply all this. 5 6 are 30. 37s are, it is 210. Okay, so we found out the coefficient of x square and x and the constant term without expanding the formula. Okay, now the second sum is 2x plus 3, then 2x minus 5, then 2x minus 6. Now again the same formula only they have used, right? X plus a plus x plus b plus x plus c. That formula is equal to, what is that formula? X cube plus a plus b plus c into x square plus ab plus bc plus ca into x plus abc. Okay, now see Amma, see the values what is given in the question. In the place of x in the formula, formula x irukana, question la namakku enna irukku, x irukka place la namakku question la 2x irukku. Okay, now find out the a value. A value is 3, a is equal to 3. What is b value? B irukka place la namakku paranga sign paranga namakku minus irukku. Formula la namakku plus, ana sign la namakku question la minus irukku. So take and write along with the sign. Okay, so b value is minus 5. Again c is what, ma'am? C value also it is minus 6. Okay,
டேக் அண்ட் ரைட் அலாங் வித் த சைன். ப்ளஸ் இருந்ததுன்னா நமக்கு பிரச்சனையே கிடையாது. ஆனால் மைனஸ் இருக்கும் போது பியோட வேல்யூ -5 ஆகிடும், சியோட வேல்யூ -6 ஆகிடும். ஓகே, ஸோ நவ் டேக் அண்ட் ரைட் த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர். ஓகே, கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர். ஓகே, நவ் சி அம்மா இப்போ பாருங்கள், கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு சொன்னோன்னே நிறைய நம்ம லாஸ்ட் சம்மில் என்ன பண்ணோம், a + b + c மட்டும் பண்ணோம் இல்லையா. ஆனால் இங்கே நம்ம எக்ஸ் ஸ்கொயரையும் சேர்த்து ஃபஸ்ட்டு எடுக்கணும். ஏன்னா பாருங்கள், எக்ஸ் இருக்க இடத்துல நமக்கு என்ன இருக்குங்க, 2x இருக்குது. அப்போ இந்த 2x த ஹோல் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது 2 வந்து 4 ஆகிடும். இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் மட்டும்தான் எக்ஸ் ஸ்கொயராக இருக்கும். அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து இந்த 4 × a + b + c இருக்கும். ஓகே, ஸோ எழுதும் போது கேர்ஃபுல்லாக எழுதிக்கோங்க. a + b + c × x ஸ்கொயரும் எழுதிக்கோங்க. ஸோ இங்கே பாருங்கள், a வேல்யூ என்னது சப்ஸ்டியூட் பண்ணு 3 ப்ளஸ் b value is -5 plus c value is -6. That is into x square. x ஓட வேல்யூ கொஷனில் என்னது இங்கே நமக்கு 2x the whole square. ஸோ இதை ஸ்கொயர் பண்ணுவோம். இதை ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். 3 + × minus is -5 + × minus is -6 into 2 ஸ்கொயர் பண்ணால் 4 × x square. ஓகே, ஸோ இதை பாருங்கள், 3 - 5 is -2 -2 -6 is -8 -8 into 4 is -32 into x square இருக்குமா. இங்கே கவனமாக கவனிங்க, this -32 into x square. அப்போ இந்த x square நம்ம எழுதக்கூடாது. ஏன்னா என்ன கேட்குறாங்க, கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் x square மட்டும் தான் கேட்குறாங்க. அப்போ என்ன வராது, x square வராது. இதோட கோஎஃபிஷியன்ட் சொல்லும் போது x squareக்கு முன்னாடி இருக்க எல்லா வேல்யூஸ் மட்டும் தான் கோஎஃபிஷியன்ட். ஓகே, ஸோ அப்போ கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் x square நம்ம லாஸ்ட்டில் ஆன்சர் எழுதும் போது x square இல்லாமல் எழுதணும். இட் இஸ் -32. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் x. கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் x, okay, that is equal to what is how will you find out the coefficient of x? ab plus bc plus ca. ப்ரீவியஸ் சம்மில் இதை மட்டும் தான் எழுதியிருப்போம். ஏன்னா நமக்கு கொஷினில் x இருந்த இடத்துல நமக்கு x தான் இருந்தது. ஆனால் இங்கே இன்டூ எக்ஸ் இருக்க இடத்துல நமக்கு கொஷினில் என்ன இருக்குது, 2x இருக்குது. அதனால் அதை எழுதிக்கோங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு சிம்ப்ளிஃபை பண்ணிக்கலாம். வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். a வேல்யூ இஸ் 3 into b வேல்யூ இஸ் -5. Then what you have, plus, put that plus, b value is -5 and c value, b into c value is -6. Then plus c into a, c is -6 into a is 3. That is into 2 into x இல்லையாமா. அப்போது எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் சொல்லும் போது நமக்கு இந்த 2 மட்டும் தான் இப்போ வரும், எக்ஸ் வராது இல்லையா. எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் சொல்லும் போது நம்ம எக்ஸ் எழுத மாட்டோம் இல்லையா. ஸோ இன்ட்டு 2 மட்டும் போட்டுக்கோங்க. ஓகே, நவ் இதை சிம்ப்ளிஃபை பண்ணுங்கள். 3 into -5 is -15. Okay, 3 5s are 15. Now minus into minus plus, plus into plus is plus, 5 6 are 30. Now plus into minus is minus, 6 3s are 18. This whole போட்டுக்கோங்க. இது ஃபுல்லுமே தான் into 2. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை ஃபுல்லாக ஒரு வேல்யூ கொண்டு வந்துட்டு தான் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம் into 2ஓட. ஸோ into 2. Now simplify this. What will you have? -15 plus 30 is +15. Plus 15 minus 18 is equal to -3 இல்லையா. ஓகே, -3 into 2 பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும், -6. இதுதான் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் x. நெக்ஸ்ட் கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம். வாட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம்? a into b into c. அதே தான் நமக்கு. ஏன்னா இங்கே எக்ஸு எதுவுமே வராது. அதனால் நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ 2x போட போகிறதில்ல. அதனால் எதுவுமே நமக்கு டிஸ்டர்ப் ஆக போகிறதில்ல. த சேம் a into b into c. ஸோ 3 into -5 into -6. So it is plus into minus is minus, 3 5s are 15 into in the -6 எழுதிக்கோங்க. again minus into minus is plus, 15 into 6 is 90, plus 90. This is the answer. Now if x plus a into x plus b into x plus c is equal to x cube plus 14x square plus 59x plus 70, find the value of a plus b plus c. கவனிங்கம்மா, இந்த ஃபார்முலா படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதியிருந்தால் நமக்கு ஃபார்முலா என்னது, ax cube plus a plus b plus c into x square plus ab plus bc plus ca into x plus abc. இது தானே. ஸோ a plus b plus c எந்த இடத்துல வரும் ஃபார்முலாவில், கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயரில் வரும். அதுதானே a plus b plus c. ஏன்னா கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸில் என்ன வந்தது நமக்கு, ab plus bc plus ca. ஸோ a plus b plus cன்னு சொல்லும் போது இது என்னதுமா நமக்கு, இது that is equal to கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர்.
அவ்வளோதான். நமக்கு இதை வந்து நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண தேவையில்ல. என்னமோ கொடுத்துருக்க வேல்யூ ஃபார்முலா பிரகாரம் a + b + c எங்கே இருக்குது அவ்வளோதான். கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் என்ன இருக்குது நமக்கு கொடுத்துருக்க கொஷினில் 14. ஸோ a + b + c ஓட வேல்யூ என்னது 14. அவ்வளோதான் ஆன்சர். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் செகண்ட் சம் இஸ் 1/a + 1/b + 1/c கொடுத்துருக்காங்க. இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்லுங்கள். ஆனால் ஃபார்முலாவில் நமக்கு எங்கேயுமே 1/a 1/b 1/c வராது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், அடிஷன் ஆஃப் ஃப்ராக்ஷன் இருக்கும் போது நம்ம எப்படி என்ன பண்ணுவோம், எல்சிஎம் எடுப்போமா. எல்சிஎம் எடுத்தால் இது என்ன ஆகிடும், a × b × c ஆகிடும். ஸோ இங்கே என்ன ஆகிடும்மா, நமக்கு a இருக்குது, எது இல்லை டினாமினேட்டரில் பியும் சியும் இல்லை. அப்போ நான் நியூமரேட்டரில் அந்த பியும் சியும் மல்டிப்ளை பண்ணேன். 1 × bc is bc ப்ளஸ் இங்கே பாருங்கள், இங்கே டினாமினேட்டரில் b இருக்குது, a and c is not there. ஸோ மல்டிப்ளை this 1 with a and c. ஸோ a × c. தென் இங்கே டினாமினேட்டரில் c இருக்குது, என்ன இல்லை, a × b இல்லை. ஸோ மல்டிப்ளை த நியூமரேட்டர் வித் a × b. இப்போ இது என்ன ஃபார்முலா வந்துருச்சுன்னு பாருங்கள், ab + bc + ac அந்த ஃபார்முலா வந்துருச்சா. அது என்னது, நியூமரேட்டர் என்ன இருக்குது, ab + bc + ca எதில் வரும், கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ். ஃபார்முலாவை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதும் போது உங்களுக்கு எதில் வரும், இங்கே வேணால் பார்த்துக்கோங்க. கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸில் என்ன இருக்குது, ab + bc + ca. அப்போது ab + bc + caன்றது என்னது, கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ். ஸோ எழுதிக்கோங்க, கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் divided by a × b × c என்னதுமா, நமக்கு லாஸ்ட்டாக கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் என்னது, a × b × c. அப்போ லாஸ்ட் இந்த கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் தான் என்னது, a × b × c. அதையும் எழுதிக்கோங்க, கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம். கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க கொஷினில் 59 by கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் இஸ் 70. ஸோ 1/a + 1/b + 1/c ஓட வேல்யூ என்னது 59/70. This is the answer. Okay. So now let's learn the third sum. Third subdivision is a square + b square + c square. ஸோ நமக்கு a square + b square + c square நமக்கு அந்த ஃபார்முலாவில் கிடையாது. என்னென்ன இருந்தது, கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து a + b + c மட்டும்தான். இங்கே a square + b square + c square கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் அந்த ஃபார்மை நம்ம வந்து a + b + cயில் நம்ம கொண்டு வரணும்னா நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஃபார்முலா என்னது, a + b + c த ஹோல் ஸ்கொயர். இந்த ஃபார்முலாவில் கொண்டு வந்துடலாம். நிறைய பேர் நினச்சிருக்கீங்க ஹோல் ஸ்கொயரும் இந்த தனித்தனி ஸ்கொயரும் ஒன்றுன்னு நினச்சிருக்கீங்க. இது அப்படி கிடையவே கிடையாது. ஓகே. நமக்கு இங்கே a square + b square + c square கொடுத்துருக்கு. நமக்கு இதுக்கான ஃபார்முலா கிடையாது. ஸோ நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா என்னது, a + b + c த ஹோல் ஸ்கொயர். அது எழுதிக்கோங்க. அதோட எக்ஸ்பேன்ஷன் என்னது, a square + b square + c square + 2ab + 2bc + 2ca. ஓகே. இப்போ நமக்கு கொடுத்துருக்க இந்த கொஷின் எங்கேமா இருக்குது, இங்கே பாரு, கொஷின் a square + b square + c square இந்த சைடு இருக்குது. கவனமாக பாருங்கள், இந்த சைடு இருக்குது a square + b square + c square. ஸோ இதோட வேல்யூ நமக்கு கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ இதை இன்னொருக்கா சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கோங்க. a + b + c the whole square is equal to a square + b square + c square. இங்கே எல்லாத்துலேயும் பாருங்கள், இந்த டேர்ம்ஸ், இந்த ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ் பாருங்கள் என்ன இருக்குது, எல்லாத்துலேயும் 2 காமனாக இருக்குது. ஸோ டேக் த 2 அவுட் சைட் காமன்லி. வாட் வில் பி ரிமைனிங், ab + bc + ca will be remaining. Okay. Now we want to find out the value for this, right? a square + b square + c square ஓட வேல்யூ தான் நமக்கு வேணும். அது இந்த சைடில் பாசிட்டிவில் தான் இருக்குது, நமக்கும் பாசிட்டிவில் தான் வேணும். ஸோ இதை இந்த சைட் கொண்டு வராதுங்க. ஏன்னா இதை இந்த சைட் கொண்டு வந்தால் என்ன ஆகிடும், உங்களுக்கு எல்லாம் நெகட்டிவ் ஆகிடும். ஸோ அது அங்கேயே இருக்கட்டு. ஸோ இதை நம்ம இங்கே a + b + c the whole square இந்த டேர்மை நம்ம இந்த சைட் கொண்டு வந்துடலாம். அப்போ இது என்ன ஆகிடும், +2 இங்கே வரும்போது -2 into the same thing will come here, -2 into ab + bc + ca that is equal to a square + b square + c square. ஸோ இங்கே கவனமாக கவனிங்க. இப்போ நமக்கு இந்த கொடுத்துருந்த கொஷினுக்கான ஃபார்முலா கிடச்சிருச்சா. a square + b square + c squareோட ஃபார்முலா என்னது, a + b + c the whole square -2 into ab + bc + ca. ஸோ இது என்னது பாருங்கள், a + b + c எங்கே வரும் நமக்கு, இந்த நம்ம கொடுத்துருந்த எக்ஸ்பேன்ஷனில் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இல்லையா, கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர். அதை என்ன பண்ணியிருக்காங்க, கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயரை ஸ்கொயர் பண்ணணும். ஸோ ஹோல் ஸ்கொயர் -2 into ab + bc + c என்னதுமா, நமக்கு கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ், கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் that is equal to a square + b square + c square. ஸோ இது ரெண்டுதோட வேல்யூ நம்ம எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா we will get the value for a square + b square + c square. ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்க கொஷினை பாருங்கள், நமக்கு
coefficient of x square என்னமா இருக்கு 14. ஸோ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் 14 coefficient of x square the whole square. So 14 square minus 2 into coefficient of x வந்து questionல என்ன கொடுத்துருக்காங்க, it is 59. So take and write that coefficient of x is 59, that is equal to a square plus b square plus c square. So 14 square is what? It is 196 minus 2 into 59 is 118 is equal to a square plus b square plus c square. So when you subtract this, you will get 78 is equal to a square plus b square plus c square. So இதோட value நமக்கு என்னது 78. Okay. So next fourth subdivision is a plus a by bc plus b by ac plus c by ab. ஸோ அகெயின் கவனிங்க, இதை மாதிரி நமக்கு எந்த எக்ஸ்பான்ஷன்லையும் இந்த மாதிரி இல்லை. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், ஆஸ் யூஷுவல் டேக் எல்சிஎம். இது எல்சிஎம் எடுத்தால் என்ன ஆகிடும், இங்கே பிசி, இங்கே ஏசி, இங்கே ஏபி, எல்லாத்துலேயும் ஏ வருது, பி வருது, சி வருது. ஸோ ஏ இன்ட்டு பி இன்ட்டு சி தான் எல்சிஎம் வேல்யூ இருக்கும். ஸோ ஆல்ரெடி இங்கே டினாமினேட்டரில் பிசி இருக்குது, என்ன இல்லை, ஏ இல்லை. அப்போ நம்ம இந்த நியூமரேட்டரில் ஆல்ரெடி ஒரு ஏ இருக்குது. அப்போ ஏ இல்லாததுனால இந்த நியூமரேட்டரில் இன்னொரு ஏ மல்டிப்ளை பண்ணால் ஏ இன்ட்டு ஏ இஸ் ஏ ஸ்கொயர். Next what you have, plus here we don't have b, so numerator multiply by b, so b into b is b square. Here we don't have c, so numerator இன்னொரு c multiply பண்ணிங்கன்னா c into c is c square. ஸோ இப்போ கவனமாக கவனிங்க, a square plus b square plus c square நமக்கு ஃபஸ்ட்டே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இந்த ப்ரீவியஸ் சம்மில் a square plus b square plus c square கண்டுபிடிச்சோம்ல, அதோட வேல்யூ 78 கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஆனால் நிறைய பேர் அதை எடுத்து டேரெக்டாகவும் எழுதி போடலாம். ஆனால் எக்ஸாமில் என்ன ஆகும், உங்களுக்கு வேறு இதை மட்டும் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் தெரியாது இல்லையா. ஸோ திருப்பியும் இருக்க இந்த ஃபார்முலா படி எழுதிக்கோங்க. இந்த ஃபார்முலா a square plus b square plus c squareக்கு நம்ம ஒரு ஃபார்முலா ஃபைண்ட் பண்ணியிருக்கோம்ல, அதை எழுதிக்கோங்க. என்ன ஃபார்முலா, a plus b plus c the whole square minus 2 into ab plus bc plus ca. ஸோ இதுக்கான ஃபார்முலாவை நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன். வேணும்னா கூட உங்களுக்கு டவுட்டுக்கு ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ரம் தேர்ட் சப்டிவிஷன் போட்டுக்கோங்க. ஓகே, தேர்ட் சப்டிவிஷனில் இருந்து இதை எடுத்து எழுதியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ ஹோல் டிவைடட் பை நமக்கு என்ன இருக்குது, a into b into c. ஸோ இந்த a plus b plus cன்றது என்னது, நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கோம் பாரு, இட் இஸ் த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர். ஸோ அதையும் எழுதிக்கோங்க, கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர். என்ன இருக்குது, a plus b plus c மட்டும் தான் நமக்கு கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர். அந்த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் என்ன பண்ணோம், ஹோல் ஸ்கொயர் பண்ணோம். ஸோ put that whole square, minus 2 into ab plus bc plus ca is what, it is the coefficient of x, coefficient of x, the whole divided by what is a into b into c, it is the constant term, it is the constant term. So now substitute the values. Coefficient of x square என்னது நமக்கு 14. So 14 square பண்ணா 14 square minus 2 into coefficient of x என்னது 59. The whole divided by constant term என்னதுமா நமக்கு constant term a into b into c questionல பாருங்க, it is given to be 70. So divide by 70. So 14 square is 196 minus 2 into 59 is 118 by 70. So when you subtract this, you will get 78 by 70. So this is the answer. If you want, you can cancel and write, otherwise you can leave it as it is. So the answer is 78 by 70. Fourth question is expand. Okay, they have given expression 3a minus 4b the whole cube னு கொடுத்துருக்காங்க. இதை நம்ம algebraic identities யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும், எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும். ஓகே, எக்ஸ்பேண்ட்னா இது சிம்பிளிஃபைனா நம்ம ஷார்ட் பண்ணுறது, எக்ஸ்பேண்ட்னா இன்னும் டீட்டெயிலாக கொடுக்குறது. ஓகே, ஸோ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும், எனி வேல்யூ மைனஸ் சம் அதர் வேல்யூ த ஹோல் கியூப். அப்போ இது என்ன ஃபார்முலா, நமக்கு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் த ஹோல் கியூப். இந்த ஃபார்முலா என்னது, எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் 3x ஸ்கொயர் ஒய். ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம்ல ஃபார்முலாஸ் எல்லாம், அதில் இருக்கும் பாருங்கள், எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் 3x ஸ்கொயர் ஒய் ப்ளஸ் 3xy ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் கியூப். கவனமாக கவனிங்க, நடுவில் மைனஸ் வருது. எதுக்கு மைனஸ் வருது, ஒய்க்கு முன்னாடி மைனஸ் வருது. கவனமாக இருந்துக்கோங்க, ஒய்க்கு முன்னாடி மைனஸ் வருது. அப்போது ஆட் பவர் ஆஃப் ஒய் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஆட் பவர் ஆஃப் ஒய்க்கெல்லாம் மைனஸ் வரும். இங்கே பாருங்கள், ஒய் இங்கே வருதா, இதோட பவர் என்னது 1. 1 இஸ் அ ஆட் நம்பர் இல்லையா. ஸோ அதுக்கு வரதுக்கப்போ முன்னாடி மைனஸ் வரணும். நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், ஒய்க்கு இங்கே என்னது ஸ்கொயர். ஸ்கொயர்னால் என்னது, அது ஈவன் பவர். ஈவன் பவர் வரும்போது ப்ளஸ்ஸு. நெக்ஸ்ட்டு ஒய் பாருங்கள், இங்கே க்யூப். ஒய் க்யூப் இஸ் 3 இஸ் அ ஆட் நம்பர். ஸோ ஆட் பவர் வரும்போது அகெயின் மைனஸ்.
ஸோ இப்படி நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சிங்கன்னா ஈஸியாக ஃபார்முலா எழுதிடலாம். ஓகே, ஸோ இதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணுங்கள். எக்ஸ் இருக்க பிளேஸில் நமக்கு என்னமா இருக்குது, எக்ஸ் இருக்க ஃபார்முலாவில் எக்ஸ் இருக்க பிளேஸில் கொஷினில் என்ன இருக்குது 3a. ஃபார்முலாவில் ஒய் இருக்க பிளேஸில் நமக்கு கொஷினில் என்ன இருக்குது 4b. ஓகே, நிறைய பேர் ஒய் இருக்க பிளேஸில் திருப்பியும் நான் எப்போவுமே சொல்கிறோம்ல சைனோட எழுதுங்க நிறைய பேர் திருப்பியும் -4b எழுதுறீங்க. அது மாதிரி எழுதக்கூடாதுங்க, கவனிங்க. நமக்கு ஏன்னா இங்கே ஃபார்முலாலே ஒரு மைனஸ் இருக்குது, அதை தான் இங்கேயும் கொஷினில் இருக்குது. ஸோ அப்போது ஒய் இருக்க பிளேஸில் நமக்கு வெறும் என்ன தான் இருக்குது 4b மட்டும் தான் இருக்குது. ஓகே, ஸோ x is equal to 3a, y is equal to 4b. Now I expand this 3a minus 4b the whole cube is equal to, now substitute x value என்னது 3a the whole cube minus 3 into x square, x value என்னது 3a, அது x ஸ்கொயர் பண்ணும்போது 3a the whole square வரும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் into y மட்டும் தான் இருக்குது. ஸோ y value என்னது into 4b. Next what you have, plus 3 into x value is 3a into y is 4b the whole square minus y cube, y value is 4b, so y cube பண்ணோம், so 4b cube பண்ணணும். Okay, so now we expand this. What is 3 cube is 3 3s are 9, 9 3s are 27. A cube, this whole cube is for 3 and also for this a. Okay, so 3 cube பண்ணா 27, a cube is a cube. Now minus 3 into, நிறைய பேர் -3 into 3 ஸ்டார்டிங்லேயே மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க. டோன்ட் டூ தட், ஏன்னா இந்த 3a நமக்கு என்ன இருக்குது ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்குது. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்கொயர் பண்ணிட்டு தான் வேல்யூஸ் எப்போவுமே மல்டிப்ளை பண்ணோம். ஸோ 3 square is 3 3s are 9 into a square is a square, ஏக்கு மட்டும் தான் இப்போ ஸ்கொயர். ஓகே, ஸோ into 4b plus 3 into 3a into, now 4b the whole square, so 4 square பண்ணா 4 4s are 16, b square பண்ணா b க்கு மட்டும் இப்போ ஸ்கொயர். ஓகே, so next minus into 4b the whole square, so 4 square, sorry whole cube, 4 cube என்னது 4 4s are 16, 16 4s are 64 b cube. Okay, now just multiply and write the values. 27 a cube minus 3 minus into plus minus into plus, again it is minus, 3 9s are 27, 27 4s are, it is 108, a square into b. Okay, first values are multiply பண்ணுங்க, அடுத்தது variables are multiply பண்ணிக்கோங்க. 3 3s are 9, 9 into 16 is 144, a into b square, so a into b square, then what you have, minus 64 b cube. This is the answer. So next sum, next second sum is x plus 1 by y the whole cube. இப்போ நடுவில் என்ன இருக்குது பாருங்கள், ப்ளஸ் இருக்குது. ப்ளஸ் இருந்தால் உங்களுக்கு ஃபார்முலா இன்னும் ஈஸி. ஜஸ்ட்டு எதை பற்றியும் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம், எல்லாத்துலேயும் நமக்கு ப்ளஸ் போட்டு எழுதலாம். எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் த ஹோல் கியூப் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் கியூப் ப்ளஸ் 3 எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ப்ளஸ் 3 எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் கியூப். சேம் ஃபார்முலா. ப்ளஸ் இருந்தால் எல்லா இடத்துலையும் நம்ம ப்ளஸ் போட்டால் போதும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் எழுதிக்கோங்க. கொஷினில் பாருங்கள் எக்ஸ் இருக்க இடத்துல கொஷின்லேயும் எக்ஸ் தான் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஒய் இருக்க பிளேஸில் மட்டும் கொஷினில் என்னமா இருக்குது 1 by y இருக்குது. ஓகே, ஸோ அதை மட்டும் தான் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி எழுத போகிறோம். ஓகே, ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் 1 by y த ஹோல் கியூப் இஸ் ஈக்குவல் டு, எக்ஸ் இருக்க பிளேஸில் கொஷினில் எக்ஸ் தான், ஸோ எக்ஸ் கியூப் ப்ளஸ் 3 இன்ட்டு எக்ஸ் இருக்க இடத்துல த சேம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் வரும். ஒய் இருக்க பிளேஸில் மட்டும் நமக்கு என்ன வந்தது 1 by y. Then 3 into x into y இருக்க place மட்டும் தான் மாறுது, so it is 1 by y the whole square. Next y இருக்க place திருப்பியும் மாறுது, so it is 1 by y the whole cube. இப்போ simplify பண்ணிக்கலாமா, so it is x cube plus 3 into x square by y plus 3 into x, 1 ஸ்கொயர் பண்ணால் 1, y ஸ்கொயர் பண்ணால் கீழே இப்போ என்ன ஆகிடும் நமக்கு y ஸ்கொயர்னு ஆகிடும். ஓகே, தென் plus 1 cube is 1 by y cube is y cube. Okay, so now this is the answer. X cube plus 3x square by y plus 3x by y square plus 1 by y cube is the answer. Sum is evaluate the following by using identity. So 98 cube கொடுத்துருக்காங்க. 98ன்றது ஒரே வேல்யூ இல்லையா, அப்போ ஒரு ஏஓ இல்லை எக்ஸோ எடுத்தால் கூட எக்ஸ் கியூப்னு நமக்கு எந்த ஃபார்முலாவும் கிடையாது. ஸோ இப்போ இது நியரஸ்ட்டாக எப்படி, எப்போவுமே வந்து எந்த ஒரு வேல்யூ நியரஸ்ட்டாக நீங்கள் ஒரு எக்ஸ்டிமேட் பண்ணும்போது 10s 100 1000 அப்படி பிரிச்சுக்கோங்க. அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக, ஏன்னா 0 இருக்க வேல்யூஸ் நீங்கள் க்யூப் பண்ணாலோ இல்லை ஸ்கொயர் பண்ணாலோ உங்களுக்கு ஈஸியாக வரும். ஸோ
இந்த 98க்கு கிட்ட இருக்க நியரஸ்ட் 0 இருக்கிற வேல்யூ என்னது 100 இல்லையாம்மா. ஸோ 100லேருந்து எவ்வளோ நான் மைனஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு 98 வரும் 2 மைனஸ் பண்ணால் இல்லையா. 2 ஆட் பண்ணுமா மைனஸ் பண்ணுமா மைனஸ் பண்ணணும். ஏன்னா ஆட் பண்ணால் 100 + 2 உங்களுக்கு 102 ஆகிடும். ஆனால் நமக்கு கொடுத்துருக்க கொஷின் என்னது 98. ஸோ 100 - 2 பண்ணால் எனக்கு 98 வந்துடும். ஸோ 98 இருக்க பிளேஸில் நான் 100 - 2 எழுதிடுறேன். நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது ஹோல் க்யூப் இருக்குது. ஸோ 100 - 2 த ஹோல் க்யூப். இப்போ இது என்ன ஃபார்முலாவில் இருக்குது பாருங்கள். ஒரு வேல்யூ மைனஸ் இன்னொரு வேல்யூ த ஹோல் க்யூப்னு சொல்லும் போது x - y த ஹோல் க்யூப் ஃபார்முலா இருக்கா. ஸோ ஃபார்முலா என்னது x³ - 3x² y + 3xy² - y³. ஓகே. ஸோ மைனஸ் ஒய்க்கு மைனஸ் வரும்போதெல்லாம் ஆட் பவர் ஆஃப் ஒய்க்கு மைனஸ். ஓகே. ஆட் பவர் ஆஃப் ஒய்க்கு மைனஸ் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இங்கே கொஷினில் எக்ஸ் இருக்க இடத்துல நமக்கு என்னமா இருக்குது 100 இருக்குது. கொஷினில் ஒய் இருக்க பிளேஸில் நமக்கு என்ன இருக்குது 2 இருக்குது. ஸோ இது தெரிஞ்சுன்னா ஈஸியாக நீங்கள் போட்டுடலாம். ஓகே. ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஸோ இட் இஸ் 100 - 2 த ஹோல் க்யூப் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இருக்க பிளேஸில் 100 போடுங்க. 100³ - 3 into x² is 100² into y value is 2 plus 3 into x value is 100 into y² is 2² minus y³ is 2 cube. ஸோ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்கள். 100 க்யூப் பண்ணணும். இப்போது கவனமாக இருங்க. இந்த மாதிரி ஜீரோஸ் வர வேல்யூலாம் க்யூப் பண்ணாலோ பவர் 4 பண்ணாலோ பவர் 5 பண்ணாலும் ஈஸியாக எழுதிடலாம். என்னது 1 அப்படியே போடுங்க. இங்கே எத்தனை ஜீரோஸ் இருக்குது 2 zeros. இந்த 2 zeros நீங்கள் how many times ரிப்பீட் பண்ணோன்னா 3 times ரிப்பீட் பண்ணணும். 2 zeros 1 time, second time, third time. இதான் வேல்யூ. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் -3 into இப்போ இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் 3 into 100². ஸோ 100ல் என்ன வேல்யூ நம்பர் இருக்குது 1 இருக்குது. அந்த 1 அப்படியே போட்டுட்டு எத்தனை ஜீரோஸ் இருக்குது 2 zeros. இங்கே எத்தனை பவர் இருக்குது 2. அப்போ எத்தனை டைம் ரிப்பீட் பண்ணோம் 2 zeros 2 times. 2 0 1 time, 2 0 second time. into என்ன இருக்குது நமக்கு 2 plus 3 into 100 is இங்கே நமக்கு பவரில் ஒன்றும் இல்லை. ஸோ 3 into 100 டேரெக்டாக பண்ணலாம். 3 into 100 is 300 into 2² பண்ணும்போது 2 2s are 4 minus 2 cube பண்ணும்போது என்னமா 2 2s are 4, 4 2s are 8. ஓகே. now 1 0 0 0 0 0 0 minus 3 into this 10,000 is 30,000. 30,000 into 2 is 60,000. Okay. 60,000 plus 3 4s are 12. Put the 2 zeros minus 8. இப்போ இதை நீங்கள் சப்ராக்ட் பண்ணணும். சப்ராக்ட் பண்ணுவீங்க. இதை ஆட் பண்ணி அடுத்த வேல்யூ சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா வாட் யூ கெட். பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் எப்போவுமே நீங்கள் சப்ராக்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டும் பாசிட்டிவ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது ரெண்டும் பாசிட்டிவ் ஆட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா சப்ராக்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ரெண்டு வேல்யூஸ். ஓகே. ஸோ எவ்வளோ வருது 100 என்ன இருக்குது 1200. ஓகே. ஸோ இந்த நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சேம் சைன். ஸோ புட் த சேம் சைன் அண்ட் ஆட் திஸ். ஆட் பண்ண என்ன வரும் 6008. ஸோ இப்போ வேல்யூஸை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா வாட் யூ கெட் இஸ் 941192. திஸ் இஸ் த ஆன்சர். ஓகே. த செகண்ட் சப்டிவிஷன் இஸ் 1001 the whole cube. Again CRமா இதோட நியரஸ்ட் 0 வேல்யூஸை பார்க்கணும். ஸோ 1001ன்னு சொல்லும் போது எது 1001க்கு நியரஸ்ட் 0 வேல்யூஸ் 1000ன்றதே நியரஸ்ட்டு தான் இல்லையா. அப்போ 1000 எப்போ 1001 வரும் 1000 கூட 1 ஆட் பண்ணால் 1001. ஸோ 1000 + 1 த ஹோல் க்யூப். இப்போ இது என்ன ஃபார்முலா இருக்குது x + y. ஸோ ப்ளஸ் வருது ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. x + y த ஹோல் க்யூப் x³ + 3x²y plus 3xy² plus y³. ஸோ x³ சொல்லும் போது 1000 க்யூப் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் 3 into x² சொல்லும் போது 1000 ஸ்கொயர் பண்ணிவிட்டு into y is 1 plus 3 into x value is 1000 into y² சொல்லும் போது 1² plus y³ is 1³ ஓகே. ஸோ 1000 க்யூப் பண்ணணும். 1 அப்படியே போடுங்க. நான் சொன்ன மாதிரி 3 zeros எத்தனை டைம் ரிப்பீட் பண்ணோம் 3 times. ஸோ 1 time, 2 time, 3rd time முடிஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ் 3 into இங்கே 1000 எத்தனை டைம்மா இந்த ஜீரோஸ் ரிப்பீட் பண்ணால் 2 times. ஸோ 1 போட்டுக்கோங்க. 1 time, 2 time. ஓகே. தென்
3 into 1000 is 3000. 3000 into 1. 1 square பண்ணாலும் 1 தான் இல்லையா? So it is 3000 into 1 is 3000. Next plus 1 cube பண்ண நம்ம வரும் நமக்கு 1 cube is also 1. 1 into 1 into 1 எத்தனை டைம் 1 மல்டிப்ளை பண்ணாலும் நமக்கு என்னது 1 தான். ஸோ இதை நெக்ஸ்ட்டு ஜீரோஸ் கரெக்டாக கவுண்ட் பண்ணி எழுதுங்க. 3 into this value is what it is. 3 into 10 lakh is 30 lakh. Okay, so 30 plus 3000 plus 1. So இது எல்லாமே ப்ளஸில் இருக்குது. டேரெக்டாக நீங்கள் ஆட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஆட் பண்ணால் வாட் யூ கெட் 300 300 sorry 100 300 300 1. This is the answer when you add all this.